ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਗੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ PDF ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਬਚਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ज़्यादा ही डूंघाई दे विच सी। उहदे विच मैं अपनी शायद कोई ना कोई निजी राय दे बैठा जो मैनू ठीक नहीं लगी, इस करके मैं डिलीट करना ठीक समझिया। उस लिए माफ़ करना कि वीडियो लेट मिली। मैं तुहानू कहा सीगा कि शाम तक वीडियो मिल जानी, उस दिन मैं वीडियो अपलोड कर दी सी, ठीक है। पर ये दोबारा तो बना रहा, कोशिश है कि इस विच मैं बचांगा उस चीज़ तो। बलवंत गारगी बठिंडा के रेतले टिब्बियां विच पलिया। लाहौर के FC कॉलेज लाहौर तो MA पास करके उसने रेडियो मंच के लिए नाटक लिखे। ये चीज़ां तो चलो आप बाद करते हैं, पहला कक्का रेता नावल देखते हैं। कक्का रेता नावल के नाल संबंधित भी कुछ गल्लां, किते स्वै जीवनी लिखिया मिलता, किते कुछ। कक्का रेता यथार्थवादी नावल है गारगी का। इतों आपां नूं पता लगता है कि है यथार्थवादी नावल है। आप जे नोट करिए प्रिंसीपल तेजा सिंह दे विचार, मेरे कथन के अनुसार कक्का रेता विच मेरे बचपन दीयां पैड़ा हन। इसनूं जो भी कोई पढ़ेगा, खास करके मर्द पढ़ेगा, उसनूं लगेगा कि उसके बचपन का ही जीवन है इस दे विच। कोई भी पढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इस दे विच कल्पना दी पा दिती हुई गारगी ने, इस करके ये फिर स्वै जीवनी नहीं हो जाता। एक ही है, एक नावल है तो इको एक नावल ही लिखिया गारगी ने। पर हाँ, इस दे विच जिहड़ा गारगी उसके बचपन का जिहड़ा जीवन आपां नूं मिलदा। गारगी पंजाबी नाटकां दे विच काफ़ी वड्डा नाम है गारगी। इसकी शख्सियत कहा जाता कि शिव कुमार बटालवी दे नाल मिलदी है, पर किते ना किते मैनूं नहीं लगता कि शख्सियत मिलती शिव कुमार बटालवी दे नाल। बस जेकर शख्सियत मिलती है तो इक्को एक चीज़ करके मिलती है कि इसकी जिंदगी में बहुत सारिया औरतां आईयां ते शिव कुमार बटालवी की जिंदगी में बहुत सारिया औरतां आईयां। बाकी उधर एक रोना, बिरहा, दर्द, इधर एक जिंदा दिली, एक अजिहा इंसान, मतलब परवाह ही नहीं किसी चीज़ की। जिथे किते लिखिया मिलता कि उस समय हालात आर्थिक स्थिति चंगी नहीं सी, वैसे ही लिखिया मिलता वो इसके आप दे खर्चों करके ही सी। देखो जिहड़े समय दे विच लोकां कोले खेती करन नूं ट्रैक्टर तक नहीं सी, 200 किले वालियां कोले, उदों गारगी दे कोले कार है, अमेरिका तो फ्रिज भी लेके आया, ठीक है, चाहे जीनी दी ही सी। कहने का मतलब कि जेकर थोड़ा मोटी आर्थिक तंगी सी तो अपने खर्चों करके इसी कार, इसनूं किते ना किते ये भी सी कि हाँ जिहड़ी कार है औरतां नूं आपदे नज़दीक लिआउण दे लई किते ना किते काम करदी है। नाटकां दे विच उदों इस तरह ही हुंदा सी, नाटक तो अगे फिल्मां 'च जांदे सी, औरतां भी उस समय फिल्मां दे विच जाण दे लई कुछ भी करन नूं तैयार ही रहिंदियां सी। ते गारगी दा भी वाह इस तरह दीयां औरतां दे नाल ही पिया। बहुत सारे डायरैक्टर उस समय दीयां हीरोइन, चाहे उन्हां दे नाम सही नहीं लिखे गारगी ने, उन्हां दे नाल भी जिहड़े संबंध रहे गारगी, वो लिखदा सारा कुछ दसदा भी अपने बारे। गारगी दे दोस्तां दा मनना कि मूँह ते माता दे दाग, वड्डे वड्डे बुੱਲ, ये झूठ मारदा, इहदी जिंदगी च कित्थे कोई वो होना, इहो जिहा चीज़ है नहीं। फिर जो अमेरिका तो विआह करवा के आउंदा जीनी दे नाल, फिर मनदे आ कि कोई गल है गारगी दे विच। ते औरतां नूं भी जिन्हां नूं मिलदा है, जेकर आपां हुण गारगी दी नज़र नाल देखना होवे किन्नियां खूबसूरत अखां, लिप्स, नक, तां ये कोई मर्द तां गालां ही कड्ढेगा कि साला गंदी नज़र नाल देखदा, ठीक है। पर इत्थे गारगी कहंदा औरत नूं तां पुछ के देख लो, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ चंगा ही लग रहा, मैं तो ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ नज़र नाल ही देख सकदा, ठीक है। मर्द मर्द नूं ही गालां कड्ढी जांदा। उत्ते ही लोहा कुੱਟ वाला संकेत इत्थे भी कि औरत नूं देखना भी किवें मर्द ने, ये भी मर्द की सोच ही निर्धारित करूगी। मतलब हर चीज़ का ही विरोध करता। तो गारगी लिखदा कि मैं लिखदा भी डांग नाल है। डांग नाल लिखण का मतलब लोग ये समझते हैं कि गारगी अपने आप नूं कह रहा कि मैनूं लिखण दा चज नहीं, बस मैं तो वैसे ही। पर उत्थे उहदा डांग नाल कहण दा मतलब ये है संकेत दे विच गल करदा ना गारगी, अगे जाके तो संकेत विच ही गल है। डांग नाल मतलब समाज के रीति रिवाज, जिहड़े परंपरा, सब नूं तोड़दा भंनदा तुरिया जांदा, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता।
ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਗਾਰਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਹੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਨਤ ਮੰਨੂ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੌਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं, है इजाज़त तो एक बात कहूँ वो मगर खैर कोई बात नहीं। मतलब कुछ गल्लां नूं आपां छड्ड ही दईए तां चंगे रहांगे। तुसीं खुद ही पढ़ना भी। स्वै जीवनी लिखिया मिलता, इत्थे भी आपां नूं मिलदा कि की चीज़ है ये, स्वै जीवनी ही लिखिया मिलता। गार्गी ने भी स्वै जीवनी ही लिखिया, पर बहुत सारिया अजिहियां चीज़ां गार्गी ने लिखियां कि स्वै जीवनी नूं नावल कह के छाप दिता ते नावल दे विच उसदी स्वै जीवनी है, ठीक है। मतलब ये हेरा फेरी मिलती है, उसके वक्रे वक्रे तजर्बे आ। ये किताबां उपर तां चलो अगे आपां चर्चा करनी ही करनी है। लोहाकुट बारे देख लईए। लोहाकुट दा ये जिहड़ा मूहरला पेज बनिया, देखो भी किन्नी बरीकी दे विच चीज़ां हुंदियां सी। शोभा सिंह ने बनाया, गार्गी ने लिखिया कि शोभा सिंह ने इसका जिहड़ा मूहरला पेज बनाया सी, ते लोहाकुट भी ऐ लोहे वर्गे अखरां दे विच लिखिया सी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। लोहाकुट जदों आया तो गुरबख्श सिंह बरीतलड़ी ने इसनूं छापण तो मना कर दिता कि समाजिक पक्ष तो ਸਾਹਿਤਕ पक्ष तो चंगा नहीं। फिर अगे उस समय दूजा विश्व युद्ध लग्या होया, कागज भी महंगे कागज उपर जिसने छापे, अगे चर्चा करांगे, तो महंगे कागज उपर ही छाप दिता। तो भूमिका भी नहीं लिखी, इसकी भूमिका के 2 पेज छड्ड ही दिते। बाद दे विच गार्गी ने जो लोगों ने सवाल उठाए है उस उपर भी जवाब दिते हैं। भी बलवंत गार्गी ने अपने लोहाकुट नाटक दे विच अपने होर नाटकों के बारे भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है। मलवई जबान मेरे हड्डां विच है, पहला नाटक बेबे मैं 1943 दे विच मलवई दे विच लिखिया सी। देखो इत्थे पहला नाटक बेबे का जिक्र हो रहा। आपां ये भी पढ़ते हैं कि पहला जिहड़ा नाटक है गार्गी का लोहाकुट सी, ते पहले नाटक के नाल ही वो चर्चित होया, पर पहला नाटक बेबे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया बलवंत गार्गी का। हुण इत्थे समस्या है कि ये नाटक लोहाकुट नूं आपां करदे हां गार्गी का पहला पूरा नाटक। हुण एकांगी नाटक, नाटक एकांगी ना अपना पूरा नाटक, ये काफ़ी उलझाउण वाले प्रश्न है। जेकर चीज़ों नूं देखिया होवेगा, पढ़िया होवेगा, फिर ही याद रहिंदियां ये चीज़ां, ठीक है। खुशी की गल है कि इस तरह का प्रश्न आउंदा नहीं जल्दी किते। बस तुसीं ध्यान विच रखना, जिहड़ियां छोटियां जमातां दे विच तकरीबन तुसीं पढ़ के आए हो, तुहाडे नाम याद आ ही जाने जदों पेपर विच आउणा कोई प्रश्न इस तरह का। तो छोटियां जमातां विच +2 तक लगभग जिहड़ियां एकांगियां ही शामिल कीतियां होंदियां, 10वीं तक भी जिहड़ियां हैगियां एकांगियां ही आओ। नाटक अगे जाके MA दे विच लगदे आ जिहड़े पूरे नाटक है। ये तो थोड़ा जिहा याद कर लेना कि किहड़े सिलेबस विच तुसीं पढ़िया सी इसनूं, तो फिर उस नाल थोड़ा जिहा अंदाजा हो जाएगा कि एकांगी है जां नाटक है। 1943 में बेबे नाटक, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित ते प्रसिद्ध नाटक है गार्गी का। इस विच एक माँ के बारे दस्सिया गया ते पोता उसका। उस तो पिछों लोहाकुट लिखिया 1944 दे विच। इसदी बोली इस दे विच भी मलवई बोली है जिहड़ी, इस दे विच संती है पात्र। अगे आ जाते घोर यथार्थवादी नाटक, कम दियां ही गल्लां याद रखांगे आपां। घोर यथार्थवाद के नाटकों के विच आपां हुण अगे प्रश्न किया सी कि गार्गी है जो अपने नाटकों की अपन रचनावां की शुरुआत कित्थों करता, यथार्थवाद तो करता। केसरो काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है गार्गी का, यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा, देशों विदेशों के विच खेडिया गया। विसवेदार राई का पहाड़ प्रीतनगर के विच लिखिया। नवा मुड जवाई, दो अन्ने, मोगा, तरकाला, डंगोरी, इन्हां दे विच भी मलवई भाषा की वरतों की है। कणक दी बल्ली काफ़ी चर्चित नावल है गार्गी का। पत्तण दी बेड़ी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है, नाटकों के नाम याद रखना। ये जिहड़ा पत्तण दी बेड़ी है टकसाली पंजाबी दे विच है, जो इसकी पात्र दीपो, टकसाली पंजाबी दे विच पत्तण दी बेड़ी। अगे आ जाते हैं कणक दी बल्ली, ये भी नाटक जो गार्गी का याद रखना। जीवन के ताने बाने विच सिर्फ 2 ही रंग नहीं सगों सैकड़े हज़ारां रंग हैं।
ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਰੱਬੋ ਮਰਾਸਨ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਗਚੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਜੀ ਚੁੰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਕੇਸਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਕਾਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ। ਗਾਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗਾਰਗੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਸੈਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੰਡ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਗਾਰਗੀ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ। ਲੋਹਾ ਕੋਟ 1944 ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੀ ਤੇ ਬੰਸੋ ਆ। ਮਲਵਈ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਚਿੰਨਵਾਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਨਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਟੱਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਲੋਹਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੂ ਆ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਰਗੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਰਗੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ MA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੈ MA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ PhD ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੇਜ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਆ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਗੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨਾਟਕ ਮੰਨਦਾ। ਬੇਬੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਕਾਂਗੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਕੇਸਰੋ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਾਰਗੀ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨਾਟ, ਐਬਸਰਡ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੇਸਰੋ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਆਰੀ ਟੀਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਕਾਵਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਵਿਸਵੇਦਾਰ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਢ, ਘੁੱਗੀ, ਕੇਸਰੋ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ, ਗਗਨਮੇ ਥਾਲ। ਇਹ ਗਗਨਮੇ ਥਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਜੀਆ, ਸੌਕਣ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਲਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਟਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਕਾਂਗੀ। ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਪਾਸੇ, ਦਸਵੰਧ,
ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਕਾਂਗੀ ਬਸ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੁਆਰੀ ਟੀਸੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼, ਚਾਕੂ। ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ, ਡੁੱਲੇ ਵੇਰ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਕਹਾਣੀ, ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੈਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆ। ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ, ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ, ਸਰਬਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ। ਨਾਵਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ, ਕਾਸ਼ਨੀ ਵਿੜਾ, ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਨਾਵਲ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਾਰਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਾਵਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਾਵਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਕਡ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੇ ਪਰਪਲ ਮੂਨਲਾਈਟ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੇਡੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਰਗੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਟਕ ਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਮੁੱਖ ਆ। ਔਰਤ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੀ ਤੇ ਬੈਨੋ ਆ, ਅਭਿਸਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨਾ, ਸੌਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਨੂੰਹ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਪਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਇਕਾਂਗੀ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਹਾਊਸ ਬੋਟ, ਦੋ ਪਾਸੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ। ਭੂਆ, ਫਾਤਮਾ, ਬਸ ਇਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਭੂਆ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਬੇਬੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਰਗੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਗੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਬੇ, 1943 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਫਿਰ ਹੈ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜਾਮਤ ਆਈ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਦਾ? ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਗਾਰਗੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਵਲ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਨਾਵਲ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਗਾਰਗੀ ਦੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਯਾਤਰਾ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ, ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ, ਕਾਸ਼ਨੀ ਵਿੜਾ, ਨੇਕਡ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਤੇ ਪਰਪਲ ਮੂਨ ਲਾਈਟ। ਗਾਰਗੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਨਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
कि डांग की ही वरतों करता है। पहला एकांगी संग्रह गार्गी का कुंवारी टीसी है। नाटक नूं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिवाउण वाला गार्गी है। सोहनी महिवाल देखा जाए तो रूस के विच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया, रूस के विच खेडिया गया। तुसीं याद रखना कि सोहनी महिवाल है जिहड़ा गार्गी का नाटक है। केसरो की गल करिए तो केसरो जर्मनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी, चीनी, पोलिश, पोलैंड, जर्मनी विच खेडिया गया। किहड़ा? केसरो। काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है भी गार्गी का। अगे देखो, गार्गी नूं पंजाबी विच लिखण की प्रेरणा कित्थों मिली? रविंद्रनाथ टैगोर तो मिली। रविंद्रनाथ टैगोर का देहांत होया 21 बलवंत गार्गी का। बलवंत गार्गी का देहांत होया 21 अप्रैल 2003 दे विच। बलवंत गार्गी के उपर प्रभाव किसदा? इब्सन ते चैखोव का प्रभाव आ नाटकों के विच। गार्गी के जिहड़े नाटक आ वो यथार्थवाद तो उसने शुरुआत की सी, पर उसके जिहड़े नाटक आ प्रतीकात्मक है ज़्यादातर। तो नाटक उसके किवें पेश होंदे आ? मनोविग्यानक यथार्थवादी ज़्यादा नाटक उसके, ज़्यादा नाटक हैं मनोविग्यानक। गार्गी दीयां रचनावां दे विच औरत मुख है। काम संबंध ते औरत का मानसिक जिहड़ा दुख वो पेश होया उसदियां रचनावां दे विच, नाटकां दे विच। गार्गी ने अपने रेखा चित्र विच किस नूं नाटक की नक्कड़ दादी कहा? नोरा रिचर्ड नूं कहा। पताल की धरती गार्गी का सफ़रनामा जो अमरीका तो आके उसने लिखिया सी। इस विच कलाकारां दी बस्ती नाम का भी जिहड़ा एक चैप्टर मिलता है। रेखा चित्र नूं असल मुहांदरा जिहड़ी देन आ पंजाबी दे विच ये बलवंत गार्गी दी है। आगमन होया इस दे नाल ते इसने उसका मुहांदरा भी बनाया भी। लेखकां की नाराज़गी आपां कीता ही है कि बड़े लेखक भी नाराज़ ही रहे, उन्हां बारे जो दिल कीता गार्गी लिख दिता। ठीक है, उत्थे भी कामुकता वाली उन्हां दे विच भी चीज़ जिहड़ी उसनूं दिखाई दित्ती। बहुत सारे नाराज़ रहे गार्गी नाल। गार्गी का पहला रेखा चित्र किहड़ा है? निम दे पत्ते। इत्थे बस भुलेखा ना खा जाना भी, भुलेखा पै जाता कई बारी, कुंवारी टीसी हो जाता जां उत्तर कई बार विद्यार्थी कर दिंदे इसदा होर कुछ कर दिंदे भी। पताल की धरती भी कर सकते हो भुलेखे नाल। पताल की धरती की है? सफरनामा है। निम दे पत्ते रेखा चित्र। होर कई बारे पढ़न लगे तो नाल नाल नाटक एकांगी भी देख ही लो बई की हुंदी है। नाटक की है? नाटक एक दर्शनी कला है, मतलब एक समूहिक कला देखी जाने वाली। नाटक एकांगी होर साहित रूपों तो अलग है, रंगमंच करके अलग है। एकांगी विच की पेश होंदा? जीवन की कोई एक घटना जां एक समस्या, एक जिक्र हो रहा विच। ठीक है, एकांगी नाटक की कसौटी मंच उपर ही इन्हां दी फर्क जिहड़ी परख हो सकती है। एकांगी मंच उपर किन्ने समय विच खेडी जाने वाली रचना? अद्धे पौने घंटे दे विच 30 तो 45 मिनटां दे विच जिहड़ी चीज़ है एकांगी खेडी जाने वाली है। एकांगी की रफ्तार होंदी है तेज़ रफ्तार दे नाल चलती है। तेज़ का मतलब ये नहीं गा कि बड़ा तेज़ एक्टिंग कर रहे होंगे। तेज़ का मतलब यह है कि फालतू चीज़ां नहीं होंदियां कहानी दे विच। हर जिहड़ा कदम है उस दे विच हर चीज़ है जिहड़ी काम दी होंदी है, फालतू चीज़ कोई नहीं होंदी, जिस नाल जिहड़ी कहानी है वड्डी घटना भी समाप्ति उसकी जल्दी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं गा कि काम जल्दी जल्दी करते हैं, डायलॉग जल्दी जल्दी बोलते हैं। नाटक एकांगी विच समानता सिर्फ रंगमंच की है। नाटक एकांगी दे विच जेकर इक्को चीज़ है तो सिर्फ रंगमंच है, पर ये दोने अलग अलग आज़ाद विधा अपने आप में एक दूसरे नाल मिलदियां नहीं। एकांगी विच तीन एकतावां हुंदियां, समा स्थान ते कारजे बदलदियां नहीं। जिवें होर नाटकां दे विच किते सीन कित्थे चल रहा, कोई सीन फिर सवेर का जां फिर रात का। एकांगी दे विच इक्को ही समा स्थान चलदे आ। ठीक है, उन्हां विच परिवर्तन नहीं हुंदा, पर अजकल इस तरह नहीं हुंदा। इन्हां दे विच जिहड़ा परिवर्तन कर लिया जाता। ये जरूरी नहीं गा कि ये तीन एकतावां होण ही होण। ये तीन एकतावां हुंदियां पर जरूरी नहीं हमेशा होण। पर इक्को एक जिहड़ी एकता एकांगी दे विच जरूरी है, जो होनी चाहिए, वो प्रभाव की एकता नहीं टुटनी चाहिए एकांगी दे विचों। बांदर दा पंजा जिथों एकांगियां की शुरुआत हुई है, एक कहानी असल दे विच जैकोब की कहानी है। नोरा रिचर्ड कित्थों की रहने वाली सी? आयरलैंड की रहने वाली सी। 1911 दे विच लाहौर आई सी। 13 दे विच फिर आपां नंदे दा अगे नाटक करते हैं। शुरुआत हुई है इतों पंजाबी दे विच। ठीक है, इस नवीं विधा मतलब नवीं विधा ही अपने आप में पहला चाहे नाटक लिखे गए आ, पर वो मंच दृष्टि तो नहीं लिखे गए। मंच दृष्टि वाले जिहड़े नाटकों की शुरुआत है ये नोरा रिचर्ड दे आउण नाल ही हुंदी है पंजाबी दे विच। पंजाबी एकांगियां दे विच निखार लियाउण वाला गार्गी एकांगियां दा मुहांदरा जिहड़ा बनाया, रेखा चित्र का मुहांदरा बनाया, निखार लिआंदा, एक गार्गी ने किया। गार्गी ने नाटक लिखण की शुरुआत की यथार्थवादी रचनावां तो की। अगला प्रश्न देख लवो, इन्हों ध्यान नाल कर लेना भी कई बार आ सकता प्रश्न।
ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਕੂ ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ, ਠੀਕ ਆ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਹਾਕੁੱਟ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਹਾਕੁੱਟ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ, ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ। ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UGC ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਗਾਰਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਨਾਟਕ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਆ ਗਾਰਗੀ ਦਾ, ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਨਾਟਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸਰੋ। ਕੇਸਰੋ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਵਾਰੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਾਵਮਈ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ, ਲੋਹਾਕੁੱਟ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ 1944 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਗਾਰਗੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ 2-3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਤਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਵਾਰੀ ਟੀਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਨਾਟਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਵਾਰੀ ਟੀਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਿਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਲਿਖਿਆ 1943 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਗਗਨਮੇ ਥਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਜੰਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਡੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲਈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਰੰਗੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਾਰਗੀ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਰਗੀ ਦੇ।